अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। मङ्गलश्लोकः। वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम्। अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम्। विनियोक्त्री श्रुतिः त्रिधा भवति इति उक्तम्। कथं विभक्तिरूपा समान अभिधानरूपा एकपदरूपा चेति इति। तत्र आदौ विभक्तिरूपायाः श्रुतेः उदाहरणानि प्रदर्शितानि। अन्ते यदाहवनीये जुहोति इति आहवनीयस्य होमाङ्गत्वं सप्तमी श्रुत्या। एवम् अन्योपि विभक्तिश्रुत्या विनियोगः ज्ञेयः इति एतावत्पर्यन्तं विभक्तिश्रुतेः निरूपणं कृतम्। इतः परं समान अभिधानश्रुतेः समानपदश्रुतेश्च निरूपणं कर्तव्यम्। तत्र एकाभिधानरूपा एकपदरूपा इत्यपि नामान्तरं वर्तते। तत्र आदौ समान अभिधानश्रुतेः निरूपणं क्रियते। उदाहरणं किमस्ति? पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः समान अभिधानश्रुत्या कारकाङ्गत्वम्। समान अभिधानश्रुतिर्नाम किम्? समानम् अभिधानं ययोः इत्युक्ते पशुना इति उदाहरणम् उक्तम्। तत्र तृतीया विभक्तिः स्वीकर्तव्या। तृतीया विभक्त्या करणकारकत्वम् अभिधीयते। एवमेव तया एव तृतीया विभक्त्या लिंगं संख्या एतदपि अभिधीयते। शक्तिवृत्त्या बोध्यते इत्यर्थः। அபிதீயத்தைன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ரெண்டும் அதற்கு வாச்சியார்த்தமா இருக்குன்னு அர்த்தம். எந்த ரெண்டும்? திருத்தீயா விபக்தியினால ரெண்டு சொல்லப்படுறது இங்க. ஒன்னு கரணத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கரணகாரகம், அது சொல்லப்படுறது. அதே மாதிரி பும்ஸ்துவம் சங்கியா, ஏகத்துவ சங்கியா, இதுவும் அதே பிரத்யத்தினாலேயே சொல்லப்படுறது. அப்போ சங்கியாயாக ஏவம் லிங்கஸ்ய ஏவம் கரணத்வஸ்ய ச அபிதாயகம் ஏகம் பதம், ஏகः प्रत्ययः इति अस्ति। तदेव उक्तं पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः समान अभिधानश्रुत्या कारकाङ्गत्वं। पश्यन्तु, अधुना प्रत्ययार्थः आदौ कः अस्ति? करणत्वम् इत्यर्थः इति कश्चन अर्थः वर्तते। एवमेव पुंस्त्वम् एकत्वं च इति त्रयः अर्थाः वर्तन्ते। एतेषु अर्थेषु कस्य अर्थस्य प्राधान्यम् इति चेत् प्रत्ययार्थस्य
तत्रापि करणत्वस्यैव प्राधान्यं वर्तते, कारकस्यैव प्राधान्यं। प्राधान्यम् इत्युक्ते किं, मुख्यविशेष्यत्वम् इत्यर्थः। तर्हि प्रत्ययार्थभूत करणत्वे एकत्वं पुंस्त्वं च अन्वयं प्राप्नुवन्ति प्राप्नुतः तौ। एवमस्ति இல்லையா? பிராதானியம் தான் என்னது? முக்கிய விசேஷத்துவம் தானே. இந்த மூணுமே பிரத்யேகார்த்தமாக இருந்தாலும் கூட அந்த மூணுத்திலையும் முக்கியமான அர்த்தமா பிராதான்யமா இருக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்டால் கரணத்துவம். அதுல மற்ற ரெண்டும் போய் சேர்றது, விசேஷணமாக சேர்றது. எந்த ரெண்டும்? பும்ஸ்துவமும் ஏகத்துவமும். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கா. இப்ப சேர்றதுன்னு சொன்னா கேன சம்பந்தேனா சமான அபிதான ஸ்ருத்யா, கேன பிரமாணேன, கேன சம்பந்தேனங்கிறத விட கேன பிரமாணேன அப்படின்னு சொன்னா சமான அபிதான ஸ்ருத்யா. அதுதான் சொல்றா, பசுனா எஜேதா இத்யத்ர ஏகத்துவ பும்ஸ்துவயோஹோ சமான அபிதான ஸ்ருத்யா காரகாங்கத்வம் கரணகாரகாங்கத்வம் इति अत्र उदाहरणम् एकं प्रदर्शितम्। अपरम् उदाहरणम् यजेत इति आख्याताभिहितसङ्ख्यायाः भावनाङ्गत्वं समान अभिधानश्रुतेः। पश्यन्तु, यजेत इति वर्तते, तत्र यज् धातुः एवं प्रत्ययश्च, प्रत्यये आख्यातत्वं लिङ्त्वम् इति अंशद्वयं वर्तते। तत्र आख्यातत्वांशेन आर्थी भावना यथा बोध्यते अभिधीयते तथैव तत्र एकत्वमपि अभिधीयते। अतएव यागं कुर्यात् इत्युक्ते एकेन कुर्यात् इत्यर्थः अपि प्रतीयते किल, इति पुर्यदा। एकत्वमपि अनेन प्रत्ययेन अभिधीयते इति ज्ञायते। तर्हि एकेन आख्यात प्रत्ययेन एकत्वं संख्या अभिधीयते, एवमेव आर्थी भावना अपि अभिधीयते। तयोः अर्थयोः कस्य प्राधान्यं वर्तते इत्युक्ते आर्थी भावनायाः कृतेः एव प्राधान्यम्। आर्थी भावनायास्तु सर्वापेक्षया प्राधान्यं वर्तते। सर्वापेक्षया वर्तते इत्युक्ते संख्यापेक्षया अपि प्राधान्यं वर्तते इत्येव अर्थः। तर्हि आख्यातप्रत्ययगम्य संख्यायाः कुत्र अन्वयः? आर्थी भावनायाम्। केन प्रमाणेन इत्युक्ते समान अभिधानश्रुत्या। तर्हि समान अभिधानश्रुत्या अङ्गत्वे उदाहरणद्वयं प्रदर्शितम्। द्वितीयम् उदाहरणं किं तिङन्तं पदमादाय प्रदर्शितम्। यजेत इति आख्याताभीतसङ्ख्यायाः भावनाङ्गत्वं समान अभिधानश्रुतेः। अनन्तरं तस्याः एव संख्यायाः पुनः यागाङ्गत्वमपि अस्ति। तत् केन प्रमाणेन भवितुमर्हति? पश्यन्तु, संख्यायाः आर्थीभावनाङ्गत्वे समान अभिधानश्रुतिः प्रमाणम् इति उक्तम्। तस्याः एव संख्यायाः किं धात्वर्थाङ्गत्वे किं प्रमाणं भवति? एकपदश्रुतिः। एवं किल, समान अभिधानश्रुतिः तु न भवति। कुतः? संख्यायाः अभिधानं केन क्रियते इत्युक्ते आख्यातप्रत्ययेन। धात्वर्थस्य अभिधानं तु धातुना क्रियते इति कृत्वा समान अभिधानश्रुतिः अत्र नास्ति। इत्युक्ते एकं पदं तत्र उभयोः अभिधायकं नास्ति। कयोः? संख्यायाः धात्वर्थस्य च अभिधायकं पदम् एकं नास्ति। पदम् इति तु अत्र अर्थवत् पदम् इति स्वीकृत्य उच्यते, न तु वैयाकरणानां मते सुप्तिङन्तं पदम् इति स्वीकृत्य नोच्यते। இது புரிஞ்சுதா? சமான அபிதான ஸ்ருதி சமான பதஸ்ருதிங்கிற இந்த விபாகமானது எதை வச்சுன்னு நாம பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னா, இந்த வையாக்கரனாலுடைய இது வச்சுன்னு பண்ணல. என்ன அப்படி பண்ணினா என்ன ஆயிடும்? ஒரு பதம்னு சொன்னாலே மொத்தமா சுபந்தமோ திகந்தமாவோ இருக்கணும். இங்க என்ன எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா, பிரத்யயா இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரத்யத்தினாலேயே ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லப்படுறதா இருந்தால் அங்க சமான அபிதான ஸ்ருதி பிரமாணம். ஆனா இங்க அதாவது சங்கியாயாக யாகாங்கத்துவம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது
சமான பதஸ்ருதி இருக்குன்னு ஒத்துக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், அந்த இடத்துல யாகத்தை சொல்லக்கூடிய அதே போல சங்கியாவை சொல்லக்கூடிய பதம் ஒண்ணு இல்லை. பதம் ஒண்ணு இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? பிரத்யேகா ஒரே பிரத்யேகா இல்லை. பதம்னு பார்த்தா ரெண்டும் ஒரு பதம். திங்கந்தமா இருக்கக்கூடிய அது மொத்தம் ஒரு பதம் ஆயிடும் இல்லையா? சங்கியா சொல்லக்கூடியது ஒரே பிரத்யேகமா இல்ல, ஒரே பதமா இருந்தா. ஆமா, அதாவது சங்கியாவையும் தாத்வர்த்தத்தையும் சொல்லக்கூடியது ஒரே பிரத்யேகமா இல்லை இல்லையா? பிரத்யேகா ஆக்கியாத பிரத்யத்தினால சங்கியா சொல்லப்படுறது, தாத்துவினால யாகா சொல்லப்படுறது இல்லையா? இப்ப முன்னாடி நம்ம சொன்னோமே, அதாவது ஆக்கியாத பிரத்யகா தான் சங்கியாவையும் சொல்றது, ஆர்த்தி பாவனாவும் சொல்றது இல்லையா? அதனால அங்க சமான அபிதான ஸ்ருதி கிடைச்சது. இங்க அப்படி சொல்ல முடியுமோ? யாகத்தையும் சங்கியாவையும் ஒரே பிரத்யகா சொல்லல. புரிஞ்சுதா இது? அதனால இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு சொல்லணும்? சமான அபிதான ஸ்ருதின்னு இருக்குன்னு சொல்லணுமா, இல்ல சமான பதஸ்ருதி இருக்குன்னு சொல்லணுமா? அதுதான் எங்க சொல்லி கொடுக்க பாருங்க. ஏக பதஸ்ருத்தியா, இது ஏக பதஸ்ருத்தியும் சொன்னாலும் சமான பதஸ்ருத்தியும் சொன்னாலும் ரெண்டும் ஒன்றுதான். ஏக பதஸ்ருத்தியாச்ச யாகாங்கத்துவம். கஸ்யாக யாகாங்கத்துவம்? சங்கியாயாக யாகாங்கத்துவம். சங்கியா வந்து ஏக பிரத்யேக கம்யமாக இருக்கு, ஏக பத கம்யமாக சொல்றாங்க. ஒரே பதத்தினால தெரியுதுன்னு சொல்றது. இப்போ சொன்னேன் இல்லையோ, ஒரே பதத்தினால தெரியறதுன்னு சொன்னேன். என்ன தெரியறதுன்னு கேட்டா சங்கியா யாகாங்கத்துவம்னு ஒரே பதத்தினால தெரியறதுன்னு சொல்றேன். ஆனா அது பிரத்யேக வழியாவே தெரிஞ்சிடுறதோ இல்லையோ? நீங்க ஒரே பதம் சொல்ல, ஒரே பிரத்யேகத்தினால தெரியறதுன்னு சொல்ல முடியுமோ இல்லையோ கேள்வி. மறுபடியும் ஒரே பிரத்யேகத்தினால, அதாவது சங்கியாங்கிறது இங்க வந்து என்ன பிரத்யேகம் அது தெரியும் கேட்கும் போது ஆக்கியாத பிரத்யேகம். ஆக்கியாத பிரத்யேகத்தினால சங்கியா தெரிகிறது, அந்த பதத்தினால யாகா தெரிகிறது. இப்போ நீங்க அந்த பதஸ்ருதியினால சங்கியா தெரியுதுன்னு சொல்றேன் இல்லைங்கிறதுக்காக கேட்டேன். சங்கியா தெரியறதும் இல்ல, சங்கியாயா யாகாங்கத்துவம் தெரியறதுன்னு சொல்லணும். சரி சரி. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் அங்காங்கி பாவம் இருக்கு. சங்கியாவுக்கும் யாகத்துக்கும் அங்காங்கி பாவத்துக்கு இது பிரமாணம். நம்ம முன்னாடி இந்த ஸ்ருதியை பார்க்கும் பொழுது விபக்தி ஸ்ருதி எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? இதாகவனிய ஜோதியம் வச்சுக்கோமே, கடைசியா பார்த்தோம். ஆகவனிய அக்னேஹே ஹோமாங்கத்துவம் கேன பிரமாணேன அவகதம் சப்தமி ஸ்ருத்தியான்னு சொல்லணும் இல்லையா? அத போல இங்க சங்கியாயாக யாகாங்கத்துவம் கேன பிரமாணேன அவகமியத்தேன்னு கேட்டா என்ன சொல்ல முடியும்? சமான சொல்ல முடியாது, அதனால சமான அபிதான சத்தியான்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும். அதே சங்கியாயாக ஆர்த்தி பாவனாங்கத்துவம்னு சொல்லும் பொழுது எது பிரமாணம்னு சொல்லலாம்? சமான இது ஏக பிரத்யேக கம்யத்துவம்னு சொல்லணும். ஏக பிரத்யேக கம்யத்துவம் சமான அபிதான சத்தியான், சமான அபிதான சத்தியம். சரி. ஏகபதஸ்ருத்யாச்ச யாகாங்கத்துவம். अत्र कश्चन प्रश्नः. कः प्रश्नः इत्युक्ते सङ्ख्यायाः यागाङ्गत्वम् एकपदश्रुत्या इत्युक्तं, परन्तु अमूर्तायाः सङ्ख्यायाः कथं यागाङ्गत्वम्? दध्नः द्रव्यस्य भवितुमर्हति, सोमलतायाः भवितुमर्हति, एवं रूपेण द्रव्यस्य यागाङ्गत्वं भवितुमर्हति. कथं सङ्ख्यायाः अमूर्तायाः यागाङ्गत्वम् इति प्रश्नः. கேள்வி புரிஞ்சது இல்லையா? சங்கியா அப்படிங்கிறது அமூர்த்தமா இருக்கிறதுனால அது எப்படி யாகத்துக்கு அங்கமாகும் அப்படின்னு கேள்வி. நச்ச அமூர்த்தாயாக தஸ்யாக கதம் யாகாங்கத்துவம் இது வாச்சியம் இது ந பிரஷ்டவியம். குதः கர்த்திரு பரிச்சேதத்வாரா ததுபபத்தேः சங்கியாயாः யத்யபி சாக்ஷாத் யாகாங்கத்துவம் ந சித்யதி அமூர்த்தத்வாத் அதாபி द्रव्यद्वारा तत् संभवति. प्रकृतस्थले कर्ता एव द्रव्यं यथा आरुण्यस्य गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा यागांग क्रयणांगत्वम् उक्तं तद्वत् अत्रापि कर्तृद्वारा संख्यायाः यागांगत्वं वक्तुं शक्यते. तदेव अत्र उक्तं कर्तृ परिच्छेद द्वारा तदुपपत्तेः. तदुपपत्तेः इत्युक्ते संख्यायाः यागांगत्व उपपत्तेः. तर्हि प्रश्नः
कर्तुः लाभः कथम् कर्ता अत्र केन पदेन प्रतिपाद्यते पश्यन्तु यजेत इति वर्तते यज् धातुना यागः अभिधीयते आख्यातप्रत्ययेन आर्थी भावना संख्या अभिधीयते संख्या च अभिधीयते एवं विधि प्रत्ययेन शाब्दी भावना अभिधीयते कर्ता केन अभिधीयते कर्तृवाचकः शब्दः कः अस्ति अत्र कुतः कर्तृवाचक शब्दाभावे कर्तुः लाभः न भवति कर्तुः लाभः नास्ति द्वारं कथं लभ्यते संख्यायाः अरुणया एकहायन्या सोमं क्रीणाति इत्यत्र द्वारीभूतस्य द्रव्यस्य लाभः एकहायनी शब्देन लब्धः इदम् अवगतम् तत्र द्रव्यं द्वारमित्युक्तं तत्र तु द्रव्यबोधकं पदमासीत् तद्वत् अत्र द्वारीभूतस्य कर्तुः बोधकः शब्दः कः अस्ति इति प्रत्ययः इति प्रश्नः कर्ता च आक्षेपलभ्यः इति उत्तरं कथं कर्तुः लाभः इति प्रश्नः तस्य उत्तरं कर्ता च आक्षेपलभ्यः इत्युक्ते अत्र कर्ता यद्यपि शब्देन न प्रतिपाद्यते अथापि अर्थात् लभ्यते कथम् इति अग्रे निरूपणं तत्र महान् विचारः वर्तते वैयाकरणमतस्यैव खण्डनमत्र कृतं कथम् आख्यातेन हि कर्ता नोच्यते भावना एव उच्यते कुतः इदं विशिष्य उच्यते इत्युक्ते वैयाकरणैः आख्यातेन कर्ता अभिधीयते इति उक्तम् तेषां मते सर्वोऽपि व्यापारः इत्युक्ते आत्मनिष्ठा कृतिः अस्तु शरीरनिष्ठः सर्वोऽपि फूत्कारादि प्रत्ययः व्यापारः सर्वोऽपि व्यापारः फलानुकूलः सर्वोऽपि व्यापारः धात्वर्थः मीमांसायां तु कथमुच्यते शरीरनिष्ठा या चेष्टा वर्तते इत्युक्ते कृत्यतिरिक्तः फलानुकूलः व्यापारः सर्वोऽपि धात्वर्थः कृतिस्तु आत्मनिष्ठा सा तु आख्यातवाच्या भवति इति भेदः वैयाकरणानां मते तु तथा नास्ति सर्वोऽपि व्यापारः फलजनकव्यापारः सर्वोऽपि धात्वर्थः तर्हि आख्यातप्रत्ययस्य अर्थः कः इत्युक्ते कर्ता तर्हि तेषां मते कर्ता शब्दार्थः आख्यातशब्दार्थः मीमांसकानां मते तु तथा नास्ति सः शब्दार्थः नास्ति इत्युक्ते वाच्यः नास्ति लक्षणया लभ्यते परन्तु वाच्यार्थः न भवति आख्यातप्रत्ययस्य शक्तिवृत्त्या अर्थः नास्ति इत्यर्थः आख्यातप्रत्ययेन तु शक्त्या आर्थीभावना एव बोध्यते இந்த விஷயம் புரிஞ்சிருக்கா வையாகரணாளுடைய மதத்துல இந்த பலத்துக்கு உண்டான பலத்தை உண்டு பண்ணுகின்ற எல்லா வியாபாரமும் அது சரீரனிஷ்டமான வியாபாரமா இருக்கட்டும் ஆத்மனிஷ்ட கிருதியா இருக்கட்டும் எல்லாமே தாத்வர்த்தா தான் ஆக்கியாத பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தா எதுன்னு கேட்டா அவளுடைய மதத்துல கர்த்தா அர்த்தா அப்போ ஆக்கியாதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தாவா இருக்கு கர்த்தா ஆனா மீமாம்சகாலுடைய மதத்துல அப்படி இல்லை தாத்வர்த்தா எதுன்னு கேட்டால் பலஜனகமாக இருக்கக்கூடிய சரீரனிஷ்டமான சேஷ்டாதான் அதாவது கிருத்தியதிரிக்தமான வியாபாரா கிருத்திங்கிற அந்த ஒரு பலானுகூல வியாபாரா இருக்கே இது பலஜனக தாத்வர்த்தானுகூல வியாபாரா ஆத்மனிஷ்டா யத்னஹா அது ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தம் அப்போ இந்த கர்த்தா அப்படிங்கிறது நேரடியாக சக்தியா அர்த்தா நாஸ்தி யாருடைய மதத்துல இது மீமாம்சகாரருடைய மதத்துல அதனால என்ன சொல்லிட்டு இருக்கா கர்த்தா ஆக்ஷேபலப்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இதை மனசுல நல்லா வாங்கிக்கணும் ஏன்னா மேற்கொண்டு பண்ணக்கூடிய விசாரங்கள் அப்பதான் நல்லா புரிய வரும் சாச்ச கர்த்தாரம் வினா சாச்ச இत्युक्ते ஆர்த்தி பாவனாச்ச கர்த்தாரம் வினா அனுபபன்னா இது கிருத்வா தாம் ஆக்ஷிபதி இत्युक्ते சா என்னது கிருதி கிருதிங்கிறது
சேத்தனத்தோட ஆசிரியம் இல்லாமல், சேதனம்னா என்னது, கர்த்தா கஷ்டனம், அந்த சேதனத்தோட ஆசிரியம் இல்லாமல் இருக்காது. அப்போ கிருதியானது அவசியம் கர்த்தாரம் ஆக்ஷிபதி. எப்படி நாம குணஹா ஸ்வயம் ந திஷ்டதி கிஞ்சித் திரவியம் ஆசிரித்தேவ திஷ்டதி இது கிருத்வா திரவியாசிரிதா பவதி சர்வதா குணா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் கிருதியானது கர்த்தாவை ஆக்ஷேபிக்கிறது. அதனால சாச்ச கிருதிஷ்ட கர்த்தாரம் வினா அனுப்பண்ணா தம் தம் இது கர்த்தாரம் ஆக்ஷிபதி இது மீமாंसकानां मतं एतावता उक्तम्. इतः परं विचारः. अत्र कश्चन प्रश्नः, ननु किमित्येवं वर्ण्यते आक्षेपलभ्यः कर्ता इति. என்ன நீங்க இப்படி சொல்லி கொடுப்பேன், ஆக்ஷேபலபியா கர்த்தான்னு ஏன் சொல்லணும்? ஏன்னா சப்தத்தினுடைய அர்த்தமாகவே கர்த்தா தெரியும் பொழுது மெனக்கட்டு இதுக்கா நீங்க ஆக்ஷேபலபியம்னு சொல்லணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறா வையாக்கரணா. ஆக்யாத வாச்சியா ஏவ கிம் ந ஸ்யாத், கிம் ந ஸ்யாத் இது கிமர்த்தம் ந ஸ்யாத் குதஹ, ஏன் நீங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்களே அப்படின்னு அர்த்தம். ஆக்யாதஸ்ய வாச்சியா ஏவ அஸ்து கர்த்தா கிமர்த்தம் ததா நாங்கீக்ரியதே பவதா இது பிரஷ்னः. அந்த பிரஷ்னத்தையும் அனுபவ ரீதியா காமிக்கிறான் வையாக்கரணா. ஆக்யாத ஸ்ரவணே பாவனாயாः இவ கர்த்துः अपि प्रतिपत्तिः अस्ति प्रतिपत्तेः इति பஞ்சமி அந்தம் ஹேது பஞ்சமி. அப்படின்னு அர்த்தம், பிரதிபத்தி இருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு ஞானம் ஏற்படுறதுனால, எப்படி எஜேதான்னு சொன்ன உடனே அங்க ஆர்த்தி பாவனா தெரியறதோ, எஜத்தின்னு சொன்னாலும் சரி, லட்லக்காரமா இருந்தாலும் சரி, அந்த இடத்துல எப்படி இந்த ஆக்கியாத பிரத்யத்தை கேட்ட உடனே நமக்கு ஆர்த்தி பாவனாவினுடைய ஞானமானது ஏற்படுகிறதோ, அதை போலவே கர்த்தாவினுடைய ஞானம் ஏற்படுறதா இல்லையா? அப்போ அந்த ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தா வாச்சியார்த்தாவாக கர்த்தா இருக்கட்டுமே, எதற்காக நீங்க ஆக்ஷேபலபியம்னு சொல்லணும் அப்படின்னு கேக்குறா. ஆக்கியாத ஸ்ரவணே பாவனாயாக இவ கர்த்துஹு அபி பிரதிபத்தேஹ ந ச பாவனயா ஏவ ஆக்ஷேப சம்பவே கிமிதி தத்வாதகத்துவம் கல்பனீயம் இது சாம்பிரதம். சாம்பிரதம் இது யுக்தம் ந ச யுக்தம். அதாவது இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டா இல்லையா வையாகரணா, அந்த ஆக்கியாத பிரத்யத்தை கேட்ட உடனே எப்படி ஆர்த்தி பாவனா தெரியறதோ அத போல கர்த்தாவும் தெரியறது அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா, அதுக்கு பிரதிபந்தியாக மீமாம்சகா கேட்பா இல்லையா. என்னன்னு கேட்பா, ஆக்கியாதத்தை கேட்ட உடனே ஆர்த்தி பாவனா உபஸ்திதம் ஆறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அதுதான் அதனுடைய வாக்கியார்த்தா. கர்த்தாவானது ஆக்ஷேபத்தினாலையும் கிடைக்கிறது தானே. இப்படி ஆக்ஷேபத்தினால கிடைக்கக்கூடிய ஒண்ணு ஏன் சப்தார்த்தாவா ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்காதீங்கோ அப்படின்னு யார் சொல்றான்? மீமாம்சகால பார்த்து வையாக்கரணா சொல்றான். ஏன் மீமாம்சகால சொல்லுவேல், என்ன சொல்வேல், ஆக்கியாதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தமாக ஆர்த்தி பாவனா இருக்கட்டும், ஏன்னா ஆக்ஷேபத்தினாலையும் கர்த்தா கிடைக்கிறது. இப்படி ஆக்ஷேபத்தினால கிடைக்கிற ஒண்ணு ஏன் சப்தத்தினுடைய அர்த்தான்னு மெனக்கட்டு சொல்லணும், இது யுக்தம் இல்லையே அப்படின்னு மீமாம்சகால் நீங்க கேட்காதீங்கோ அப்படின்னு யார் சொல்றா? வையாக்கரனால் சொல்றா. இந்த அர்த்தா, அந்த வாக்கியத்துடைய அர்த்தம் புரிஞ்சுதா பாருங்க. நச்ச நச்ச யுக்தம் ஏவம் ந பிரஷ்டவியம். ஏவம்னா இது கதம் பாவனையா ஏவ ஆக்ஷேப சம்பவே, பாவனையா ஏவ கர்த்துஹு ஆக்ஷேப சம்பவே கிமிதி கிமர்த்தம் தத்வாச்சகத்வம் ஆக்யாதவாச்சகத்வம் கர்த்துஹு கிமர்த்தம் கல்பனீயம். கிமர்த்தம் கல்பனீயம் இதி ந ச யுக்தம் ஏவம் ந பிரஷ்டவியம். குதஹ குதஹ ஏவம் ந பிரஷ்டவியம், பிரஷ்டும் சக்கியதே கில, இப்ப கேட்க முடியாது, இது கேட்க முடியுங்கிறதான கேள்வியே அப்படின்னு கேட்டா, அப்படி ததா சதி, அப்படி ஒருவேளை ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தமாக கர்த்தா சொல்லப்படவில்லை, அதற்கு மாறாக மீமாம்சகால் சொல்றத போல ஆக்ஷேபலபியாவா எடுத்துண்டால் என்ன ஆயிடும்? ததா சதி அப்படி எடுத்துக்கும் பொழுது ஆக்கியாதவாச்ச கர்த்தா கர்த்தா ஏவ பாவனாயாக ஆக்ஷேப சம்பவே தத்வாதகத்துவம் அப்படி நஸ்தியாத். அதாவது நீங்க மீமாம்சகால் இப்படி சொல்றேன்,
ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தா பாவனா, பாவனாங்கிறது கிருதி குணஹா. இது கர்த்தா இல்லாமல் இருக்காது. சேதனம் வினா ந திஷ்டதி. அத்தः அவசியம் ஆக்ஷேபே கர்த்தாரம் ஆக்ஷிபதின்னு நீங்க சொல்றேன். அதே மாதிரி உல்டாவா வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆக்கியாத பிரத்யத்தினால கர்த்தா தெரிகிறது. கர்த்தா தெரியுதான். கர்த்தான்னா யாரு? கிருதிமான் தானே கர்த்தா. அப்போ கிருதி இல்லாமல் கர்த்தா கிடைக்குமா? கிடைக்காது. அப்போ கிருதி ஆக்ஷேப லப்யம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது ஆக்கியாத பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தா கர்த்தா, கிருதி வினா கர்த்திருவம் து ந சித்தியதி. அத்தः அவசியம் கர்த்தா கிருதிம் ஆக்ஷிபதி இப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். வச்சுக்கலாமா இல்லையா? எந்த வழி வச்சிருந்து மீமாம்சகால் வையாக்கரனால் மேல ஒரு விஷயத்த சொன்னாலோ அதே வழி பின்பற்றி இப்ப வையாக்கரனால் மீமாம்சகால சொல்லித்தரான். பாருங்க, ததா சதி பவதா யதா உக்தம் ததா அங்கீகிரியதே சேத் ஆக்கியாதவாச்ச கர்த்ரா ஏவா பாவனாக்ஷேப சம்பவே தத்வாச்சகத்வமபி ந ஸ்யாத். இது பிரதிபந்தி. நீ எப்படி சொல்றியோ அதே மாதிரி நான் உனக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன்னு பிரதிபந்திக்கு சொல்லியிருக்கார். இந்த பிரதிபந்தி மட்டும் போராது. எப்பொழுது ஒரு பட்சத்தை சாதிக்கிறதுக்கு வெறும் பிரதிபந்தி, நீ இப்படி சொன்னா நானும் அப்படி சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறது மட்டும் போராது. ஏன்னா அப்படி சொன்னா என்ன ஆகும்? ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நிலைதான் வரும். இதுதான் சித்தாந்தம்னு ஒரு முடிவு ஆகாது இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஸ்வபக்ஷத்தை சொல்லக்கூடிய சாதிக்கக்கூடியதான யுக்திகளை சொல்லணும். அதை சொல்றதுக்காக வையாக்கரனால் ஆரம்பிக்கிறா. கிஞ்ச பாவனாயாக ந கேவலம் கர்த்ரா ஏவ சம்பந்தா காரகாந்தரேனாபி சம்பந்தாத் அத்தः சா ந ஜடிதி கர்த்தாரமேவ ஆக்ஷிபே. இப்ப பாருங்க, கிருதியானது கர்த்தாவை ஆக்ஷேபிக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கிறது தேவலையா, அல்லது கர்த்தா கிருதியை ஆக்ஷேபிக்கிறா அப்படிங்கிறது தேவலையா அப்படின்னு விசாரம் என்னன்னு புரிஞ்சுதா? கிருதியானது கர்த்தாவை ஆக்ஷேபிக்கிறது அப்படிங்கிறது யாருடைய மதம்? கர்த்தாவானவன் கிருதியை ஆக்ஷேபிக்கிறாங்கிறது வையாக்கரனாருடைய மதம். இது ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கு. இப்போ இந்த சமயத்துல வையாக்கரனார் ஒரு யுக்தியை சொல்றான். இந்த கிருதியானது எப்பொழுதும் கர்த்தாவையும் மட்டுமே ஆக்ஷேபிக்குங்கிறது இல்ல, சில இடங்கள்ல காரகாந்தரத்தையும் ஆக்ஷேபிக்கிறது. அதாவது இப்ப பாருங்க, நம்மளே என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்? ஆர்த்தி பாவனாயாக கரணாகாங்காயாம் தாத்வர்த்தா கரணத்வேன அன்வேதின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோமா இல்லையா? அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது? ஆர்த்தி பாவனாயாக கரணாகாங்ஷா வர்த்ததே அப்படின்னு தெரிகிறதா இல்லையா? இது புரிஞ்சுதா? அந்த ஆர்த்தி பாவனையோட கரணாகாங்ஷா பாவனா நிர்வர்த்தகத்துவம்னு சொல்றதுங்களா? இருக்கட்டும், கரணாகாங்ஷா பாவனாக்கு இருக்கா இல்லையா? அப்ப என்ன தெரிகிறது? ஆர்த்தி பாவனாவுக்கு எப்படி கர்த்தர் ஆகாங்ஷா இருக்கோ அதே மாதிரி மற்ற காரகங்களுடைய ஆகாங்ஷாவும் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஆர்த்தி பாவனாயாக கரணாகாங்ஷாயாம் தாத்வர்த்தா கரணத்வேன அன்வேதி, ஆர்த்தி பாவனாயாக சாத்தியாகாங்ஷாயாம் ஸ்வர்காதி சாத்தியத்வேன அன்வேதின்னு சொல்றோமா? அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது? ஆர்த்தி பாவனாவுக்கு எப்படி கர்த்திருக்காரக விஷயத்துல ஆகாங்ஷா இருக்கோ அதே போலவே மற்ற காரகங்களுடைய விஷயங்களையும் ஆகாங்ஷா இருக்கா இல்லையா? அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன கேள்வி வருதுன்னு கேட்டா, அவசியம் கிருதிஹி கர்த்தாரமேவ ஆக்ஷிபதி இத்யத்ர நியமோ நாஸ்தி, காரகாந்தரமபி ஆக்ஷிபதி சஹா சா பாவனா. அப்போ என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்னு பார்த்தா, கிருதிஹி கர்த்தாரம் ஆக்ஷிபதி, இந்த ஆக்ஷேபகா அப்படிங்கறது எப்படி கிடைக்குன்னு சொன்னா, தத்வினா இதம் ந திஷ்டதி அப்படின்னு சொன்னா மட்டும்தான் அவசியம் தது ஆக்ஷிபதின்னு சொல்ல முடியும். கிருதியானது கர்த்தா இல்லைன்னா இருக்கவே, கர்த்திரு காரகம் இல்லைன்னா கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாதான் அது ஆக்ஷிபதின்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா? எது இல்லாமல் எது இருக்காதோ அது அதை ஆக்ஷேபிக்கும். இது புரியுதா? எது இல்லாமல் எதனால இருக்க முடியாதோ அது அதை ஆக்ஷேபிக்கும். இதுதான் நியமம். ஒருவேளை இந்த கிருதியானது
கர்த்தாரமேவ சர்வதா ஆக்ஷிபத்தின்னு சொன்னால், எல்லா இடத்துலயும் அது அதை மட்டுமே அது ஆசிரியச்சிருக்குன்னு சொன்னால், அதை மட்டுமே ஆட்சேபிக்கிறதுன்னு சொன்னா கிருத்தியா கர்த்தா ஆக்ஷிப்பத்தேன்னு சொல்ல முடியும். ஆனா அப்படி இல்லை. கர்த்தா அதாவது அப்படி இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? கிருத்திக்கு கர்த்தாவோட தான் எப்பொழுதும் சம்பந்தங்கிறது இல்லை. கர்த்து காரகத்தோடையும் சம்பந்தம் இருக்கு, கர்மகாரத்தோடையும் சம்பந்தம் இருக்கு, எல்லா காரகத்தோட சம்பந்தம் இருக்கு. எதுக்கு? கிருதி. அப்போ கிருதிக்கு எல்லா காரகத்தோடையும் சம்பந்தம் இருக்கும் பொழுது அவசியம் கிருதியானது கர்த்தாரமே ஆட்சிபத்தின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஆனா இப்படி வச்சு பாருங்க, ஆக்கியாத்தார்த்தா கர்த்தா. இந்த கர்த்தா அப்படிங்கிறவன் கிருதி இல்லாம இருக்கவே முடியாது. கிருதி இல்லைன்னா அப்படி கர்த்தா வாங்க முடியும்? இப்ப நான் எந்த கர்மாவும் பண்ணல, வெறும்னு உட்காந்துருக்கேன், நான் கர்த்தா சொல்லிக்க முடியுமா? என்ன கிருதி இல்லாதவன் கர்த்தா சொல்லவே முடியாது. அப்போ கர்த்தா அவசியம் கிருத்தியாசா சம்பத்தாயோ பவதி. அப்போ நீங்க நினைச்சு பாருங்க, எல்லா காரகத்தோடையும் சம்பந்தம் கொண்டிருக்கக்கூடிய கிருதியானது கர்த்தாரம் ஆட்சிபதி அப்படிங்கறத சொல்றது தேவலையா, அல்லது கர்த்தாவானவன் எப்பொழுதும் கிருதியோட சம்பந்தப்பட்டு இருப்பவன் அப்படி இருக்கும்போது அந்த கர்த்தாவினால கிருதியானது ஆக்ஷேப லபியமா இருக்கு கிருதி அப்படின்னு சொல்ல தேவலையா? இது தேவலை. ரெண்டாவதா சொல்லுங்க, கர்த்தாவால கிருதி ஆக்ஷேபம் அப்படின்னு தேவலை. இதுதான் வையாக்கரனா சொல்றான். முன்னாடி பிரதிபந்தகம் தான் ஒண்ணு சொன்னான், இப்போ யுக்தியே சொல்லி கொடுக்குறான். இந்த யுக்தி எல்லாம் புரிஞ்சது இல்லையா? பாவனாயாக ந கேவலம் கர்த்தா ஏவ சம்பந்தா, பாவனாயாக காரகாந்தரேனாபி சம்பந்தாத், காரகாந்தரத்தோடையும் இதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு, அதனால கர்த்தாரமே ஆட்சிபத்தின்னு சொல்ல முடியாது. அத்தஹ சா இत्युक्ते ஆர்த்தி பாவனா கிருதி ந ஜட்டிதி கர்த்தாரமேவ ஆக்ஷிபேத், கதாச்சித் கர்மகாரகமபி ஆக்ஷிபேத் இல்லையா, விசேஷாபாவாத். ஆனா கர்த்தா அப்படி இல்லை. கர்த்தா தூ பாவனையா ஏவ சம்பத்தா ந காரகாந்தரேன. அவனுக்கு கர்த்தா அப்படிங்கிற ஒரு சம்யா எப்ப கிடைக்கும்? கிருதி இருந்தாதான். கர்மத்துவமோ கர்ணத்துவமோ இருந்தாலும் அவனுக்கு கர்த்தாங்கிற பேர் கிடைக்காது இல்லையா? பாருங்க, ராமஹா கிராமம் கச்சதிங்கிற இடத்துல கிராமஹா கர்த்தாவா கர்மவா? கர்ம. அப்போ கர்த்தான்னு நம்ம யார சொல்றோம்? இந்த சமனானுகூல கிருதி யாருக்கு இருக்கு அவனதான் சொல்றோம். கிருத்தியாசிரியமா அவனதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கிருத்தியோடு யாரு சம்பந்தப்பட்டிருக்கானோ ராமஹா, அவன் தான் கர்த்தான்னு சொல்றான், கிராமஹாவை சொல்றது இல்லை. ஏன்னா அங்கே கர்மத்துவம் தான் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியறது அப்படின்னு கேட்டால், கர்த்தா து பாவனாயா ஏவ சம்பத்தா ந காரகாந்தரேனா குணானாஞ்ச பரார்த்தத்வாத். இப்போ இன்னொரு இந்த விஷயத்து தான், இதே விஷயம்தான். என்ன விஷய? கர்த்தாவானவன் கிருத்தியத்தை ஆக்ஷேபிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது காரகாந்தரத்தை ஆக்ஷேபிக்கல அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா, என்ன காரகாந்தரேனா அப்படின்னு. ஏன் காரகாந்தரத்தை அவன் ஆக்ஷேபிக்கிறது இல்லை, காரகாந்தரத்தோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கல அப்படின்னு கேட்டா, குணானாஞ்ச பரார்த்தத்வாத் அசம்பந்தா சமத்வாத்யாத்னு ஒரு நியாய. நம்ம இது கூட நகி பிக்ஷுகா பிக்ஷுகாந்தரம் யாத்தேன்னு ஒரு நியாய பார்த்தோம். அந்த நியாய அதாவது என்ன அர்த்தம்? கர்த்தா அப்படிங்கிற அதுவே ஒரு காரகம் தானே, கருத்து காரகம் தானே. கருத்து காரகத்துக்கு எங்க சம்பந்தா வரும்? தாத்வர்த்தத்தோட சம்பந்தம் வரும், இன்னொரு ஒரு காரகத்தோட சம்பந்தம் வராது. புரியுதா? ஏன்னா இது அத்தனையுமே தாத்வர்த்தத்தை பொறுத்தவரையில குணங்கள். காரகங்கள் எல்லாமே தாத்வர்த்தத்தை வச்சுட்டு பார்க்கும் பொழுது குணங்கள் தான். அப்போ குணங்களுக்குள்ளார பரஸ்பரம் சம்பந்தா கிடையாது. குணங்களுக்குள்ளாரன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? கர்த்திருக்காரகம் கர்மகாரகம் இப்படி சொல்றோமே, இவைகளுக்குள்ளார சம்பந்தா கிடையாது. குணானாஞ்ச பரார்த்தத்வாத் தாத்வர்த்தார்த்தத்வாத், சரியா? பரார்த்தத்வாத் அசம்பந்தா சமத்வாத் ஸ்யாத் இதி நியாயாத். இது நியாயாத் கிம் ந காரகாந்தரேன சம்பந்தா இத்யர்த்தா. இது நல்லா புரிஞ்சுதா? இந்த பங்கியுடைய அர்த்தா புரிஞ்சுதா? சமத்வாத் அப்படின்னு சொன்னா, சமத்வாத்னு அர்த்தம்
தாத்வர்த்தத்தை வச்சு பார்க்கும் பொழுது இவைகள் காரகங்கள் அனைத்துமே அங்கங்கள் தானே, இல்ல அதுக்குள்ளாரியே ஒரு பிராபல்ய தௌர்பல்யம் உண்டா? அதாவது கர்த்திருக்காரகம் பிரபலம், கர்மகாரகம் துர்பலம், அத்தா கர்த்திருக்காரகாங்கம் போது கர்மகாரகம் அப்படியே சொல்ல முடியுமா? சமத்துவாத், அதாவது எல்லாமே தாத்வர்த்தத்துக்கு அங்கங்களா இருக்கக்கூடியது இல்லையா? அதனால சமத்துவாத் பரஸ்பர சம்பந்தா நாஸ்தி சர்த்தா. இப்ப நல்லா புரிஞ்சது இல்லையா? இதை வச்சுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதை வச்சுட்டு பார்த்தால் ஆக்கியாதத்துடைய அர்த்தமாக எது எடுத்துட்டா தேவலை, கர்த்தாவா அல்லது கிருத்தியா? எடுத்துட்டா கிருத்தியானது ஆட்சேப லப்யமா இருக்கும். கிருதி எடுத்துட்டா அவசியம் கர்த்தாயேவ லப்யத்தைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா நம்ம கிருதிதான் முன்னாடியே சொல்லி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ விசாரம் ஆயின்னு இருக்கு. விசாரத்துடைய கடைசியில என்ன சித்தாந்தா இருக்கோ அது முன்னாடியே நம்ம படிச்சுட்டோம். ஆனா அந்த சித்தாந்தத்தை நம்ம இப்ப மனசுல வச்சுக்கணும். எப்படி அந்த விசாரம் பண்ணா நம்ம கத்துக்கணுமா இல்லையா? இப்ப அந்த விசாரம் பண்றதுனாலதான் நமக்கு வையாகரணருடைய மதம் என்னன்னு தெரிகிறது. இப்போ இந்த பேராகிராஃப் பார்க்கும்பொழுது வையாகரணருடைய மதம் தேவலைன்னு நமக்கு தோன்றது. இது கஷ்டம் பண்ணுவாளா இல்லையா? நம்ம இந்த சோமேத அந்தந்த பேராகிராஃப் படிக்கும் போது அதுதான் சரி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தி வந்ததான். அடுத்த பேராகிராஃப் பார்க்கும்போது ஆமா இல்ல முன்னாடி சொன்ன கொஞ்சம் தப்பாதான் இருக்கு அப்படின்னு அடுத்த பேராகிராஃப் படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரிதான் இங்க விசாரம். இப்போ வையாகரணருடைய மதம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கோவிந்தன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா. அடுத்த பேராகிராஃப்ல அத்தஹா, அதனால சஹா சஹா இத்தியுக்தே கர்த்தா ஜடிதி அவசியம் தாம் ஆக்ஷிபேத், கர்த்தா கிருதிம் ஆக்ஷிபேத் இது சயேவ ஆக்யாத வாச்சியः பாவனாது ஆக்ஷேபலப்யா ஏவ சின்ன ஸ்யாத். ஏதாவத் பர்யந்தம் வையாகரணானாம் மதம் அனூதிதம் பிரஷ்னः च उत्थापितः. इतोपि अग्रे काञ्चित् युक्तिं वदति. कः वदति? வையாகரணः एव वदति. किमर्थम् इत्युक्ते இந்த சொன்னா இல்லையா, கிருதியானது காரகாந்தரமபி ஆக்ஷிபதின்னு சொன்னானா இல்லையா? அது கேட்கும்போது ஆமா சரியா இருக்கமா இருக்கா? அப்படி இல்லை. கிருதியானது எல்லா காரகத்தையும் ஆக்ஷேபிக்கும். ஆனா கர்த்தாவை இல்லாம வேற எந்த கிருதிங்கிறது கர்த்தா இல்லாம இருக்க முடியும்? முதல்ல குணஹா தானே. அப்போ காரகாந்தரம் ஆக்ஷிபதி, கர்த்தாரம் தியக்த்வா காரகாந்தரம் ஆக்ஷிபதி அப்படின்னு இல்லை. ஆதோ கர்த்தாரமேவ ஆக்ஷிபதி ததனந்தரம் காரகாந்தரம் ஆக்ஷிபதி. அப்போ அவசியம் நியமேன சம்பந்தः வர்த்தते. கஸ்ய கிருதேஹே கர்த்து சம்பந்தः அவசியம் வர்த்தते, கர்த்து சம்பந்தः அவசியம் வர்த்தते. அதனால வையாகரணர் சொன்னது என்னது? தப்பு. ராமஹா கிராமங்கதான்னு கச்சத்தின்னு சொல்லி கேட்கும்போது எனக்கு தோணிச்சு, சரி நீங்க ஏதோ அங்க வந்து சரி நீங்க சரி பின்னாடி ஏதோ சொல்ல போறேன், எனக்கு அப்புறம் இவ்வளவு இப்படி இருக்கும்னு தோணல. அதான் இதுதான். அதனாலதான் என்ன பண்றா, இதுக்கு மேற்கொண்டு யுக்திகள் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா வையாகரணர் எப்பொழுதுமே. அது வந்து முக்கிய விஷயம். அது வந்து நையாயிகள் வந்து ஆத்மர்த்த வியாபார முக்கிய விசேஷத்துவம் இவாள் எடுத்துக்க மதம். இப்போ வந்து இதுக்காக அடுத்த யுக்தி ஆரம்பிக்கிறான்னு சொன்னா இந்த முன்னாடி சொன்ன யுக்தியானது நிலைக்காது. கண்டிப்பா அது கண்டிக்கதான் போறான். அதனால இன்னொரு ஒரு யுக்திய சொல்றான். என்ன யுக்தின்னு பார்ப்போம். கிஞ்சைவம் திருத்தீயாதி விபக்தீனாமபி கரணாதி வாசகத்துவம் நஸ்யாத் தேஷாமபி கர்த்திருவதேவ ஆக்ஷேப லாப சம்பவாத். என்ன சொல்றா வையாகரணா அப்படின்னு கேட்டா, இப்படி நீங்க கிருதியினால கர்த்தா ஆக்ஷேபிக்கப்படுறான்னு சொல்றதா, கர்த்திரு காரகமானது ஆக்ஷேபிக்கப்படுறது அப்படின்னு சொல்றதா இருந்தால் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாமே. அதாவது எப்படி கிருதியினால கர்த்திருக்காரகம் ஆக்ஷேபிக்கப்படுறதோ அதே மாதிரி கரணகாரகமும் ஆக்ஷேபிக்கப்படுறது, அதே மாதிரி கர்மகாரகம் ஆக்ஷேபிக்கப்படுறது, இப்படியே சொல்லிடலாமே. எல்லாத்தையும் ஆக்ஷேப லபியமாவே சொல்லிடலாமே. அப்படி சொன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா? அந்தந்த காரகத்தை சொல்லக்கூடிய பிரத்யா இருக்கிற திருத்தியா விபக்தி இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு ஆயிடும். புரியுதா?
புரியுது. இந்த சமயத்துல எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னா இது அந்தந்த சமயத்துல கிருதியானது கர்த்தாவை ஒரு சமயத்துல ஆக்ஷேபலப்தமா எடுத்துக்கிறது, கருத்துக்காரகத்தை, இன்னொருத்த கர்மகாரகத்தை, இன்னொருத்த கர்ணகாரகத்தை, இப்படி எல்லாத்தையும் ஆக்ஷேபமாவே கிடைச்சிடும். அத சொல்லக்கூடியன்னு சொன்னா வாச்சக சப்தக நாபேட்சிதா அப்படின்னு ஆயிடும். அப்படின்னு தோஷாவை யார சொல்றா? வையாக்கரனால் மீமாம்சகால் மேல சொல்றா. சரியா? கிஞ்சைவம் திருத்தீயாதி விபக்தீனாமபி கரணாதி வாச்சகத்துவம் ந ஸ்யாத் குதஹ தேஷாமபி கர்த்திருவதேவ ஆக்ஷேபலாப சம்பவாத். புரிஞ்சுதா? இது இந்த பங்கி அர்த்தம் புரிஞ்சது இல்லையா? கிஞ்ச யதி கர்த்தா ந வாச்சியஹ ஸ்யாத் கதம் ஏகத்வம் தேன அன்வியாத் நஹி சாப்தம் அசாப்தேன அன்வேதி இதி யுக்தம். இது இன்னொரு விதமான பிரஷ்னா. என்னன்னு கேட்டா, ஆக்யாத பிரத்யயேன யா சங்க்யா பிரதிபாத்யதே தஸ்யாஹ சங்க்யாயாஹ அன்வயः குத்ர வக்தவ்யः இத்யுக்தே கர்த்ரா சஹ அன்வயः வக்தவ்யः. இல்லையா? அந்த ஆக்கியாத பிரத்யத்தினால சொல்லப்படுகின்ற சங்கியாவானது எங்க போய் சேர போறது? கர்த்தாவோட தானே சேர போறது. இப்ப பாருங்க, ஆக்கியாத பிரத்யத்தினால சொல்லப்படுகிறது சங்கியா, அதாவது சப்த வாச்சியமா இருக்கு. சரியா? எது? சங்கியா. ஆனால் மீமாம்சகாருடைய மதத்துல சங்கியா சப்த வாச்சியமா இருந்தாலும் அந்த சங்கியா போய் சேருகின்ற கர்த்தா இருக்காங்க, அந்த கருத்துக்காரகம், இது சப்த வாச்சியமா இல்லை. ஏன்னா இவ ஆக்ஷேப லப்யமா தான் ஒத்துக்கிறான். புரியுறதா? கேள்வி புரியுறதா? இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியாது? ஒண்ணு சாப்தமா இருக்கு. சாப்தம்னா என்னது? ஒண்ணு சக்தியா தெரியணும் அல்லது லட்சணையாவா தெரியணும். அதாவது விருத்தியா போத்தியம்னு அர்த்தம். அதுதான் சாப்தம்னு சொல்ல முடியும். சாப்தம்னா என்னது? ஒண்ணு சக்தி விருத்தியினால தெரியணும், லட்சணா விருத்தியினால தெரியணும். தெரிஞ்சாதான் அது சாப்தம், இல்லைன்னா அது சாப்தம் கிடையாது. அதாவது சப்தாத் பிரதீயமான அர்த்தான்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப மீமாம்சகால் என்ன சொல்லியிருக்கா? இந்த கர்த்தாவானது கிருதியினால ஆக்ஷேபிக்கப்படுறதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கா. இப்போ அப்படி ஆக்ஷேபிக்கப்படுகின்ற கர்த்தா சாப்தஹாவான்னு கேட்டா சாப்தஹா கிடையாது. ஏன்னா சாப்தஹாவா இருக்கிறதா நம்ம எப்படி ஒத்துன்னு இருக்கோம்? ஒண்ணு சக்தி விருத்தியா தெரியணும், இல்ல லட்சணையாவா தெரியணும். தெரிஞ்சாலும் அது சாப்தஹா. ஆனா இங்க கர்த்தாவானது மீமாம்சக மதானுசாரத்துல எப்படி எடுத்துட்டு இருக்கோம்? ஆக்ஷேப லப்யமா எடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்போ அது அசாப்தஹா தானே. சங்கியா சாப்தஹா, சப்தாத் பிரதீயமான பதார்த்தான்னு அர்த்தம். இப்படி சாப்தஹாவா இருக்கக்கூடிய சங்கியா அசாப்தமாக இருக்கக்கூடியதான கர்த்தாவிடத்துல, அதாவது கர்த்தாவோடு எப்படி சம்பந்தப்படும்? எப்படி சேரும்? நகி சாப்தம் அசாப்தேன சம்பத்தியதே. அந்த நியம அதுதான் கேட்கிற பாருங்க. கிஞ்ச யதி கர்த்தா ந வாச்சியः ஸ்யாத் கதம் ஏகத்வம் தேன அன்வியாத் நஹி சாப்தம் அசாப்தேன அன்வேதி ஏவம் கதனம் ந யுக்தம். அசாப்தம் சாப்தேன அன்வேதி வா சாப்தம் அசாப்தேன இत्युक्ते சாப்தः சங்கியாரூப பதார்த்தः அசாப்தேன கர்த்ரா சஹ கதம் சம்பத்யதே. இது வையாக்கரணாவுடைய மதத்துல இந்த பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா சங்கியாவும் சப்தாத் பிரதீயமானா ஏவ வர்த்ததே, அதே சமயத்துல கர்த்தாவும் ஆக்கியாத பிரத்யய வாச்சியா தான். அப்போ ரெண்டுமே சாப்தஹா தான். புரியுது இல்லையா? அப்போ அங்க சங்கியாயாக ஆக்கியாத பிரத்யய வாச்ச கர்த்தரி அன்வயே நகோபி கிளேஷா. மீமாம்சகால அந்த கிளேஷம் வந்துருக்கு அப்படின்னு தோஷா. நஹி சாப்தம் அசாப்தேன அன்வேதி யுக்தம். இப்போ அதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி கேட்கிறா. இருக்கட்டுமே, சாப்தம் அசாப்தேன அன்வேதின்னு இருக்கட்டுமே, என்ன தோஷா அப்படின்னு ஒரு இஷ்டாபத்தி சொல்லுவோமா இல்லையா? அப்படி சொல்ல முடியாது. மீமாம்சகால் ஓகே அப்படி இருந்து போட்டுமே, சாப்தம் அசாப்தேன அன்வேதின்னு சொல்லிட்டு போட்டுமே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உங்களால. ஏன்னு கேட்டா நீங்களே அதை ஒத்துக்கிறது இல்லை. எங்க ஒத்துக்கிறது இல்லை? இந்த ஊஹான்னு நம்ம பண்றோம். மந்திரோஹா சாமோஹா எல்லாம் பண்றோமா இல்லையா?
ஒரு ஒரு ரிக்குல இன்னொரு சாமத்தை சொல்லும் பொழுது சில அம்சத்தை குறைக்கிறோம் கூட்டுறோம், இது சாமோகா. அத போல மந்திரோகான்னு உண்டு. இப்போ உதாரணத்துக்கு அக்னயேத்வா ஜுஷ்டன் நிர்வபாமின்னு இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இந்த தேவதையை மாறும்பொழுது இதே மந்திரத்தை சூர்யாயத்வா ஜுஷ்டன் நிர்வபாமின்னு மாத்திக்கிறோம். ஏன் மாத்திக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா, பிரகிருதியில மந்திரமானது சக்தி விருத்தியா தேவதா போதகமா இருந்தது. அக்னயேத்வா ஜுஷ்டம் அந்த கர்மாவில அக்னி தேவதைங்கிறதுனால அந்த கர்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அக்னி தேவதைய சக்தி விருத்தியா பிரகாசனம் பண்ணினது எது? மந்திரஹா. அதே சக்தி விருத்தியா நீங்க அதே சக்தி விருத்தியா தான் மந்திரமானது இந்த விகிருதி கர்மாவிலையும் தேவதாவை பிரகாசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் மெனக்கெட்டு என்ன பண்றோம், அக்னயேத்வாங்கிற இடத்துல அக்னி பதத்தை எடுத்துட்டு சூரிய பதத்தை சேர்க்கிறோம். சூர்யாயத்வா ஜுஷ்ட நிர்வபாமின்னு மெனக்கட்டு இப்படி சூர்யாயத்வான்னு சேர்த்ததுக்கு காரணம் என்னது அப்படின்னு கேட்டா, சாப்தமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தானே. அப்போ மீமாம்சகா என்ன ஒத்துக்கிறான்னு தெரியறது, இந்த இடத்துல சாப்த போதா அபேட்சிதா. அதே மாதிரி அக்னயேத்வாங்கிற பதத்தை அப்படியே விக்கிரத்துல கொண்டு வந்து அக்னி தேவதா இல்லாத இடத்துல சொன்னால் என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல அசாப்தஸ்ய சாப்தேன அன்வயகான்னு வந்துடும். சதுர்த்தி விபக்தி அங்கேயும் தேவதாத்வத்தை சொன்னது, இங்கேயும் தேவதாத்வத்தை சொன்னது. அதுல பிரகிருதி பதமா இருக்கக்கூடிய அக்னி பதம் விக்கிருத்தில ஒத்து வராது, ஏன்னா அங்க அந்யா தேவதா. ஆனா இங்க என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கும், அக்னி பதத்தினால சூரியஹா போத்தியத்தேன்னு சொல்லணும். எப்படி சொல்ல முடியும், சக்தியாவும் சொல்ல முடியாது இல்லையா. அப்போ என்ன ஆறுதுன்னு கேட்டா, அசாப்தம் சாப்தேன அன்வேதின்னு ஒத்துக்க வேண்டியதான ஒரு சூழல் வந்துடும். அப்படி ஒத்துக்க முடியாது. அதற்காகத்தான் மெனக்கெட்டு ஊகம் பண்றோம். அக்னி பதத்தை எடுத்துட்டு சக்தி விருத்தியா சூரியோபஸ்தாபக சூரிய தேவதா உபஸ்தாபக பத நிக்ஷேபா கிரியதே இல்லையா. அதனால என்ன தெரிகிறது, சாப்தம் அசாப்தேன அன்வேதி அப்படிங்கிறது நீங்களும் ஒத்துக்க மாட்டேன், மீமாம்சகாலும் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது தெரிகிறது. அததான் சொல்லி காமிக்கிறான். நகி சாப்தம் அசாமா. ரெண்டு கேள்விதான். இப்போ நீங்க சொன்ன அப்போ அந்த அது மட்டும்தான் பிரகிருதி, மற்ற எல்லா விருத்தியில ஒரு கேள்வி வருது. இன்னொன்னு லட்சணையா ஒத்துக்க முடியாதான ஒரு கேள்வி. நல்ல கேள்வி, நல்ல கேள்வி. வியாக்கரணால் என்ன பண்றான்னு கேட்டா, இந்த லட்சணையா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதனாலதான் நான் இப்ப விளக்கம் கொடுக்கும் போது கூட அக்னி பதம் சக்தி விருத்தியா சூரிய போதகம் நபவத்தின்னு சொல்லிட்டு லட்சணான்னு ஆரம்பிக்க வந்தேன், நிறுத்திட்டேன். வசுதா லட்சணையாபி போதயித்தும் சக்கியத்தை. ஏன்னா சாப்தம்னு சொன்னா என்னது, சக்தி விருத்தியா உபஸ்திதா அர்த்தா அப்படி சாப்தா, லட்சணையா உபஸ்திதா அப்படி அர்த்தா சாப்தா ஏவ. ஆனா அதை ஆச்சாதனம் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கா யாரு, வையாக்கரனாளுடைய மதத்துல இங்க பிரதிபாதனம் பண்ற வாக்கியத்துல அதை ஆச்சாதனம் பண்றா. யார் ஆச்சாரம், மீமாம்சகாவா? வையாக்கரனால் மீமாம்சகாலுக்கு மேல தோஷம் சொல்லும் பொழுது அத மறைக்கிறா. எதை மறைக்கிறா, லட்சணையா உபஸ்திதா அர்த்தா அப்படி சாப்தா அப்படின்னு ஒரு நியமா இருக்கு இல்லையா. இப்போ நீ கேட்ட அதே நியமா இருக்கு, லட்சணையா தெரிஞ்சா சாப்தா தானே அப்படின்னு. அதை மறைச்சிட்டு எப்படி காமிக்கிறா, சக்தி விருத்தியா உபஸ்திதா அர்த்தா ஏவ சாப்தா அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வரா. அத அப்படின்னு வச்சுட்டு பேசுறா. அப்படின்னு பேசுறான்னு அர்த்தம். வையாக்கரனாளுடைய மதத்தை இந்த கிரந்தக்காரர் அப்படி அனுவாதம் பண்ற. புரியுதா? பதிலும் இதுதான். பின்னாடி இதை கண்டிக்கும் பொழுது மீமாம்சகா பட்சத்துன்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிக்கும் பொழுது நீங்க சொன்னது எப்படின்னு கேட்டா, சக்தி விருத்தியா உபஸ்திதா அர்த்தா ஏவ சாப்தான்னு அந்த மாதிரி சொல்றேன். அப்படி கிடையாது, லட்சணையா உபஸ்திதா அப்படி அர்த்தா சாப்தா ஏவா அப்படின்னு சொல்ல போறா. பதில் இதுதான் சொல்ல போறா. அதான் இந்த இடம் அவ சொன்ன மட்டும்தான் பிரகிருதி, மற்ற இடத்துல எல்லாமே விருத்தின்னு எடுத்து முடியும். அப்போ அப்படின்னா நிர்வபாமி அப்படின்னு சொன்னோ இல்லையோ, அது மட்டும்தான் பிரகிருதி. அப்படி இல்ல. அதாவது விகிருதி யாகத்துக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொன்னு பிரகிருத்தியா இருக்கும். இப்ப நான் உதாரணமா எடுத்துட்டு சௌரிய யாகான்னு ஒரு யாகா, விகிருதி யாகா. அந்த விகிருதி யாகத்தினுடைய பிரகிருதி எதுன்னு கேட்டா ஆக்னேய யாகா. அது இந்த யாகத்துக்கு இதுதான் பிரகிருதி, இந்த விகிருதி யாகத்துக்கு இதுதான் பிரகிருதி யாகான்னு முடிவு பண்றதுக்கு சில நியமங்கள்லாம் வச்சிருந்திருக்கா. இந்த இடத்துல திரவியத்தை வச்சிருந்திருக்கா. ஏன்னா சௌரியம் சரும் நிர்வபே பிரம்மவட்ட காமான் இருக்கு. சரு திரவியகமான யாகா சௌரிய யாகா.
விகிருதி யாகா. அப்போ இந்த சௌரிய யாகத்தினுடைய பிரகிருதி எதுன்னு விசாரம் பண்ணும் பொழுது சௌரிய யாகத்துல சருத்ரவியம் ஔஷத திரவியமா இருக்கிறதுனால இதே மாதிரி ஔஷத திரவியமா எது பிரகிருதி யாகா இருக்குன்னு தேடும் பொழுது ஆக்னேய யாகா கிடைக்கிறது. அப்போ இந்த ஆக்னேய யாகா தான் சௌரிய யாகத்துடைய பிரகிருத்தின்னு முடிவு பண்ணிட்டான். முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்கிருந்து எல்லா அதிதேசங்கள், அதாவது மந்திரங்கள், அங்கங்கள் எல்லாமே இங்க அதிதேசம் ஆகும். ஆகும்பொழுது இந்த மந்திரகாவும் வரும். எந்த மந்திரகா வரும்? பிரகிருத்தில சொல்லப்பட்ட அக்னேயத்வாதிஷ்டனுபாமிங்கிறது வரும். ஆனா இங்க அந்த மந்திரம் ஒத்து வராது. ஏன்னா இங்க அக்னி தேவத்தை கிடையாது, சூரிய தேவதா இருக்கு. பிரகிருத்தில அந்த மந்திரமானது அந்த தேவதையே சக்தி விருத்தியாதான் பிரகாசனம் பண்ணினது இல்லையா? அக்னேயத்வாதிஷ்ட நிருபாமிங்கிற இடத்துல அக்னி பதம் சக்தி விருத்தியா தானே தேவதா பிரகாசகமா இருந்தது. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பண்ணி ஆகணும். பண்ணி ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? அக்னி பதஸ்தானத்துல சூரிய பதத்தை சேர்த்துக்கணும். அப்போ இதுல இருந்து அவளுக்கு என்ன தெரிகிறது? அதாவது இந்த இடத்துல சக்தி விருத்தியா அர்த்தோபஸ்தாபகமா வேண்டி இருக்குன்னு தெரிகிறது. அதை வச்சுதான் கேள்வி கேட்கிறா வையாக்கரனால். நீங்க சாப்தம் அசாப்தேன அன்வேத்தின்னு ஒத்துக்க மாட்டேன், ஒத்துக்க முடியாது, உங்களுக்கு உங்க சித்தாந்தமே பாதிக்கும் இந்த இடத்துல. அதனாலதான் நீங்க மெனக்கட்டு ஊகம் பண்றேன். அதனால இங்கேயும் சாப்தம் அசாப்தேன அன்வேத்தின்னு சொல்லக்கூடாது. அதாவது சங்கியா சப்தாத் உபஸ்திதா இல்லையா? கர்த்தா தூ ஆக்ஷேபலப்யா ஆக்ஷேபேன லப்தா அஸ்தி ந சாப்தா அப்படின்னு சொல்றா. யாரு? வையாக்கரனா சொல்றா. வசுதாக மீமாம்சகால் லட்சணையா அர்த்தா கர்த்தா அர்த்தான்னு வச்சுக்க போறா. அதுவும் சாப்தாதான். இதெல்லாம் பின்னாடி பதிலா வரப்போறது. இப்போதைக்கு வையாக்கரண மதம் சொல்லும் பொழுது அதை ஆச்சாதனம் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கா. சரியா? அப்ப என்ன எடுத்து அசாப்தம் சாப்தேன அன்வேத்தின்னு ஒரு நிலைமை வந்துடுத்து. இதை நீங்க ஒத்துக்க கூடாது, ஒத்துக்க முடியாது, உங்க சித்தாந்தமே பாதிக்கும் அப்படின்னு காமிக்கிறான். அந்யதா ஊகாதி லோப பிரசங்கா. இதுவரையில் ஒரு தோஷா சொன்னா இதுக்கு மேலேயும் தோஷம் சொல்லிட்டே இருக்க போறா. மீமாம்சகா மதத்தை என்னென்ன தோஷா வரப்போறது. அதாவது ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தா கர்த்தா அப்படின்னு ஒத்துக்கலைன்னா, ஆக்ஷேபலப்யா சப்தார்த்தானா அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் என்னென்ன தோஷங்கள் வருதுன்னு மேற்கொண்டு சொல்ல போறா. இது நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். மங்கள ஸ்லோகா. யத்கிருபாலே சமாத்ரேன புருஷார்த்த சதுஷ்டயம் பிராப்யதே தமஹம் வந்தே கோவிந்தம் பக்தவத்சலம் அனந்த குண சம்பன்னம் அனந்த பஜன பிரியம் அனந்த ரூபிணம் வந்தே குருமானந்த ரூபிணம்.